गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आप कल चैप्टर रीड किया सी जीवनी पुलाड़ परी सुनीता विलियम्स। ठीक है, पुलाड़ परी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुनीता विलियम्स जी पुलाड़ दे विच गई सी। सुनीता विलियम्स तो पहला किहड़ी भारतीय औरत गई सी? पहली कल्पना चावला। पहली भारतीय औरत किहड़ी सी? कल्पना चावला। कल्पना चावला तो बाद कौन गया? सुनीता विलियम्स गई। सुनीता विलियम्स बेटा बचपन तो एक बड़ी मेहनती लड़की सी। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है बड़ी लाडली धी सी। ਉਹਦੇ माता पिता ਨੂੰ बड़ा प्यार करते सन ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ बेटा ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਡਲ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। BSc ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, BSc ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। फिर वो बेटा अमेरिका गई। एक बार उन्हें किसी के भाषण दे विच, ठीक है, चीनी यात्री ने भाषण दिता सी कि पुलाड़ दे विच जाण दे लई हैलीकाप्टर चलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आना बहुत जरूरी है। तो उन्हें तो उन तो हैलीकाप्टर की इंस्ट्रक्टर सी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके नाल हैलीकाप्टर चलाना आंदा सी, काफ़ी जन उन्हें ट्रेनिंग दिंदी सी। तो उसने सोचा कि मैं फिर नासा क्यों नहीं जा सकती कि मैंने तो हैलीकाप्टर चलाना आंदा है। इसलिए उन्हें नासा नूं अर्जी भेजी। एक बार भेजी, रिजैक्ट हो गई, पर जो दूसरी बार भेजी तो अर्जी जी की मंजूर कर ली गई। 8 साल पहला ट्रेनिंग हुई, ठीक है, 8 ईयर की पहला ट्रेनिंग हुई, मेहनत की बेटा। मेहनत तो बाद ही 7 मैंबरां की टीम के नाल, 7 मैंबर्स की टीम के नाल नासा जिहड़े की गई। किहड़े जहाज विच बह गए? डिस्कवरी नां दे जहाज विच बह के नासा गई सी। किन्ने मैंबर की टीम के नाल? 7 मैंबरां की टीम के नाल डिस्कवरी नां दे जहाज विच बह के गई। तो उन्हें बेटा 29 घंटे 17 मिनट 29 आवर्स 29 घंटे 17 मिनट स्पेस दे विच वॉकिंग की सी। जहाज तो बाहर आके, पुलाड़ी जहाज तो बाहर आके उन्हें स्पेस की स्पेस वॉकिंग की। सब तो ज़्यादा स्पेस वॉकिंग गिनी जाती है। उस तो बाद बेटा वो एटलांटिक नां दे जहाज विच बैठ के, किहड़े नां दे जहाज बैठ के? एटलांटिक नां दे जहाज विच बह के वापस आई ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਵਉੱਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਚੈਪਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬੇਟਾ 3 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਯੈਸ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰੇਜ਼ योर हैंड। सुनीता विलियम्स ਦੇ माता पिता, अपनी नोटबुक खोल के बैठो बेटा, क्योंकि जीवनी अगर नाल नोट नहीं करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर पता नहीं लगणगे। ठीक है, याद भी हो जाते बेटा जो तुम नाल नोट करते हो तो सुनते हो। वैरी गुड आदित्य, प्रेरणा, भावेश, आकृति। सुनीता विलियम्स के माता पिता का की नाम सी? वो मूल रूप में कित्थों दे रहिंदे सन, भाव कि उन्होंने पेरेंट्स बारे दसना है कि किस प्रांत दे विच रहिंदे सन। यस आदित्य बेटा, आदित्य। हाँ जी आदित्य बेटा, ठीक बेटा। प्रेरणा मैम सुनीता विलियम्स दीपक पांडे दी। बोलो बेटा। सुनीता विलियम्स दे पिताजी दा नाम दीपक पांडे सी। हाँ, दीपक पांडे। माता का नाम बेटा? माता का नाम की सी? एनी अदर स्टूडेंट? यस प्रेरणा बेटा, प्रेरणा। यस,
ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਪਕ ਪਾਂਡੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਨੀ ਉਰਸਾਲਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ ਬੇਟਾ? ਨਿਵਾਸੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। मूल रूप इज दो मीनिंग थोड़ी, निवासी रहंदे किथे सन, मूल रूप तो ही मीनिंग हो गया ना, रहंदे किथे सन। आकृति, आकृति बेटा, बेटा मूल रूप विच कित्थों दे निवासी सन? हाँ जी हर्षिया, हर्षिया बेटा, हर्षिया अनम्यूट योरसेल्फ पुत्र। हर्षिया यस मैम। बेटा मूल सुनीता विलियम, हाँ कित्थों दे निवासी सन? माता पिता भी दसदा, ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? मैम यूगोस्लाविया। हाँ वेरी गुड, ठीक है। मूल रूप तो वही सेम मीनिंग हो गया बेटा, कित्थे रहंदे सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ? ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ अंडरलाइन कर लो, नोट भी कर लो बेटा, सिर्फ इन्ना ही आंसर देना है, ठीक है। सिर्फ उन्होंने माता पिता का नाम पूछे, आप नेम ही लिखना है। ते रहंदे कित्थे सी? पिता का नाम की सी दीपक पांडे, ठीक है। माता का नाम बोनी उर्सा लीन, निवासी कित्थों दे सन उन्होंने वड्डे वडेरे? युगोस्लाविया, कित्थों दे रहंदे सन? युगोस्लाविया दे। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, पिता विलियम्स का जन्म कदों कित्थे होया ते किन्ने भैन भरा सन? यस बेटा रेज योर हैंड। सुनीता विलियम्स का जन्म कदों कित्थे होया ते किन्ने भैन भरा सन? यस सुहाना बेटा, सुहाना, यस सुहाना। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਸਤੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਯੂਕਲਿਡ ਓਹਾਈਓ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਨਾ ਸੀ। हाँ वेरी गुड बेटा सुहाना। ये सेम क्वेश्चन हर्षिया, हर्षिया बेटा। यस मैम। सुनीता विलियम्स ਦਾ ਜਨਮ 1 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਯੂਕਲਿਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਨਾ ਸੀ। हाँ वेरी गुड, ठीक है। जन्म कदों है? सारे क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स विच भी आंदे पे है। 1 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਯੂਕਲਿਡ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੈ। 1 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ? ਯਸ ਬੇਟਾ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਯਸ ਭਾਵੇਸ਼ ਬੇਟਾ, ਭਾਵੇਸ਼। ਯਸ ਮੈਮ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ, ਤੈਰਾਕੀ, ਹਾਕਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਵੱਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਐਨੀ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ? ਆਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬੇਟਾ। ਯਸ ਮੈਮ। ਯਸ ਬੇਟਾ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ, ਤੈਰਾਕੀ, ਹਾਈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਲਈ।
वेरी ਉਸਨੇ गुड। ਗਿਆਨ ਉਸਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਸਟਨ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ वेरी 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲਈ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। वेरी गुड। ਇਸਦੇ ਉਹ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। हाँ शाबाश पुत्र शाबाश, ਕਾਫੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। शाबाश बेटा। ठीक है, बचपन किहो जिहा सी, बचपन दे विच बड़ी निमरता वाली कुड़ी सी। कि निमरता वाली कुड़ी सी। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਟਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਉਹ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਰੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ, ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਯੈਸ ਬੇਟਾ। कनव, हर्षिया बेटा, हर्षिया। यस मैम, यस। यस बेटा। ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਦਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 1983 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ BSc ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ 1987 ਵਿੱਚ BS ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਮਿਸ਼ੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਐਨੀ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ? कनव बेटा। यस मैम। सुनीता ने बोस्टन ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਦਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਂਦੇ। 1983 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ 1987 ਵਿੱਚ BSc ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਯੈਸ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਸਟਨ ਤੇ ਨੀਦਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੈਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ, ਨੈਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 1987 ਨੂੰ 1987 ਨੂੰ BSc ਪਾਸ ਕੀਤੀ। BSc ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, BSc ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। BSc ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਨਿਦਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 1987 ਨੂੰ 87 ਵਿੱਚ BSc ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੀ, ਪੜਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਯੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜੀ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਰਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਅਰਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। 8 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਨਾਸਾ ਗਈ ਸੀ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਓਕੇ, ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣਾਓ ਬੇਟਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਸਨੇ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਤਰੰਗੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ 2006 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾ ਉਡਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰਜੀਤ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਹਰਜੀਤ। यस मैम। यस बेटा। 19 ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਰਜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਗਈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ? ਜੌਨ ਯੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਜੌਨ ਯੰਗ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਰਜੀ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਅਰਜੀ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ? ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ? 8 ਸਾਲ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ? 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਯਸ ਆਦਿਤਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਦਿਤਿਆ। ਯਸ ਬੇਟਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1995
195 दिन ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ 4 ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ 29 ਘੰਟੇ ਤੇ 17 ਮਿੰਟ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੋਸਟਨ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਨੀਤਾ 22 ਜੂਨ 2007 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਂਟਲਾਂਟਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ। शाबाश, वेरी गुड। सेम क्वेश्चन बेटा। एनी अदर स्टूडेंट बेटा? हैंड रेज करो पुत्र। कनव, कनव बेटा, कनव। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 195 ਦਿਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਪੁਲਾੜ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ 29 ਘੰਟੇ 17 ਮਿੰਟ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੋਸਟਨ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚੇ। ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। 4 ਵਾਰ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 29 ਘੰਟੇ 17 ਮਿੰਟ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੋਸਟਨ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 195 ਦਿਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਬੋਸਟਨ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਕਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ? ਕਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯੈਸ ਬੇਟਾ। ਆਦਿਤਿਆ ਬੇਟਾ, ਆਦਿਤਿਆ, ਆਦਿਤਿਆ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਕਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ। ਅਖਰੀ ਭਵਿਆ। Yes, Bhavya. Yes, ma'am. Yes. 4 ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਨੀਤਾ 22 ਜੂਨ 2007 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਸੀ? 22 ਜੂਨ 2007 ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ? ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ then please raise your hand। ਕੁਐਸਚਨ ਸੇ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਯੈਸ।
क्लियर है पुत्र? अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होए। यस सुहाना बेटा। गुरु नानक गुरु देव नानक देव जी सिੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਤੇ यस ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ Any other very good बेटा? हर्षिया yes very good बेटा। हाँ जी हर्षिया बेटा। यस मैम। गुरु नानक देव जी बारे बेटा। गुरु नानक देव जी सिੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1968 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਨ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੁਲਖਣੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ 13 ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ 22 ਸਤੰਬਰ 1529 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਧਕ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਤੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰੋ।